So all the teachers সকল শিক্ষকবৃন্দ and the student সকল ছাত্রছাত্রীগণ are invited আমন্ত্রিত প্যাসিভ ভয়েস তাদেরকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে to attend অংশগ্রহণ করতে the study tour শিক্ষা সফরে on this day এই দিনে on this day এই দিনে so all the teachers আমার দিকে মুখস্থ ক্যামেরা কেউ লিখতেছে মাকসুদা লিখতেছে লেখার দরকার নাই হ্যাঁ so all the teachers and the students are invited to attend the study tour on this day সুতরাং সকল শিক্ষকবৃন্দ এবং ছাত্রছাত্রীদেরকে আমন্ত্রণ করা যাচ্ছে তারা যেন এই দিনে স্টাডি ট্যুরে অংশগ্রহণ করে so all the teachers and the students are invited to attend the study tour on this day ওকে আমি আবার প্রথম থেকে বলছি it is notified that tomorrow is the 16th May এত দ্বারা ঘোষণা করা যাচ্ছে আগামী দিন হচ্ছে 16 মে our department is going to arrange the study tour at Kutbari on this day এই দিনে আমাদের কুটবাড়িতে আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা স্টাডি ট্যুর আয়োজন করতে যাচ্ছে so all the teachers and the students are invited to attend the tour on this day সুতরাং সকল শিক্ষকবৃন্দ এবং ছাত্রছাত্রীদেরকে আমন্ত্রণ করা হচ্ছে তারা যেন এই স্টাডি ট্যুরে অংশগ্রহণ করে সবাই একটু মুখস্থ করো আমি 2 থেকে 3 মিনিট সময় দিলাম কারা কারা আগে পড়া বলতে পারো আমি একটু দেখতে চাই পরে এখন না একটু পরে এখন না অলরেডি অনেকে পারে বলতেছে কারা কারা পারো বলতে পারো হাত তুলতে পারো আর যারা পারো না একটু পড়তে থাকো একটু পড়ো একটু পরে বলো কোনো সমস্যা নেই যারা পারো বলতে থাকো আমি বলতে বলতে অন্যরা পড়াটা নিয়ে নেবে মুনিয়া হাত তুলছো তোমাকে রেইজ হ্যান্ড করতে হবে যদি পারো রেইজ হ্যান্ড করতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা ওকে সালমা বলো জি ভাইয়া It is notified that tomorrow is the 16th May. Our department is going to arrange a study tour at Kotbari on this day. So all the teachers and the students are invited to attend the study tour on this day. Fine, mashallah. অনেক ভালো হবে, কোনো টেনশন নাই, হ্যাঁ? জি ভাইয়া ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। জিহান আক্তার রেজ হ্যান্ড করছে আবার হাতও তুলছে। জি। আপনার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি আপু বলো। It is notified that tomorrow is the 6th May. Our department is going to study tour on this day. So all the teachers and the students are invited to attend the study tour on this day. Fine. Mashallah, mashallah, good. তামান্না বলো। It is notified that tomorrow is the 16th May. Our department is going to arrange a study tour at Kotbari on this day. So all the teacher and the students are invited to attend the study tour on this day. Fine. Good. নুসরাত বলো নুসরাত। নুসরাত তোমার সাউন্ড শুনতে পাচ্ছি না ভাইয়া। নুসরাত তোমার সাউন্ডটা শুনতে পাচ্ছি না। আচ্ছা নাইমা বলো। It is notified that tomorrow is the 16th May. Our department is going to arrange a study tour at Kotbari on this day. So all the teachers and the students are invited to attend the study tour on this day. Good. Nabila বলো নাবিলা। It is notified that tomorrow is the 16th May. Our department is going to arrange a study tour at Kotbari on this day. So all the teachers and the students are invited to attend the study tour on this day. গুড একজন আরেকজনকে একটু একটু হেল্প করার চেষ্টা করে হেল্প করতে গিয়ে ডিস্টার্ব হয় নিপা বলো It is notified that tomorrow is the 16th day. Our department is going to arrange a study tour at Kotbari on this day. All the teacher and the students are invited to attend the study tour on this day. Good. Thank you. মুনিয়া বলো আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম।
It is notified that tomorrow is the 16th May. Our department is going to arrange a study tour at Kotbari on this day. So all the teachers and the students are invited to attend the study tour on this day. Fine, good. রাকিব রাকিব বলো। Assalamu alaikum bhaiya. ওয়ালাইকুম আসসালাম। It is notified that tomorrow is the 16th May. Our department is going to arrange a study tour at Kotbari. So all the teachers and the students are invited to the study tour on this day. শান্ত বলো, শান্ত। শান্ত অনেকক্ষণ ধরে বলতে চাচ্ছিল, শান্ত। জি আমি ফার্স্ট থেকে শুরু করছিলাম। হ্যাঁ, it is notified that tomorrow is the 16th May. Our department is going to arrange a study tour at Kotbari on this day. So all the teachers and the students are invited to the study tour on this day. মাশাআল্লাহ। আলাউদ্দিন বলো, আলাউদ্দিন। It is notified that tomorrow is the 16th May. Our department is going to attend a study tour at Kotbari on this day. So all the teachers and the students are invited. It is notified that tomorrow is the 16th May. Our department is going to arrange a study tour at Kotbari on this day. So all teachers on this. ওকে, ঠিক আছে। জন্য আমার একটু প্রবলেম। Number 1, 16 May. Number 2, our department. Number 3, at Kotbari, a study tour. Sorry, a study. Number 3. Number 4, at Kotbari. তাহলে এই সাবজেক্টের মধ্যে আমরা 4টা জায়গায় চেঞ্জ পাচ্ছি, যে কত তারিখ সেটা একটা চেঞ্জ হচ্ছে, কোন প্রতিষ্ঠান বা কোন ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে নোটিশটা হচ্ছে সেটা একটা বিষয়, তারপর হচ্ছে কোন বিষয় নিয়ে আমাদেরকে নোটিশটা লিখতে বলা হচ্ছে সেটা একটা বিষয় স্টাডি ট্যুর নিয়ে, আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে স্টাডি ট্যুর হয়েই যদি থাকে তাহলে সেটা কোথায় হবে সেই প্লেসটা নিয়ে হচ্ছে। তাহলে 4টা বিষয় আমাদেরকে এই মডেলটা বুঝতে গেলে এই জিনিসগুলো আমাদের লাগবে। ওকে, আচ্ছা নাইমা, আমি মনে হয় তোমাদেরকে এই 1 2 3 4 এরকম 4টা লিখে দেই নাই সম্ভবত। না ভাইয়া, তাহলে এটা লিখতেছি আমি এখন। তাহলে আজকে কিছু নতুন নতুন পাইছো? জি ভাইয়া। আচ্ছা, গতানুগতিক যদি আমরা আগের গুলোই পড়াই তাহলে তোমাদের মধ্যে একটু বিরক্ত আসতে পারে মাঝে মাঝে। জি ভাইয়া। তার মানে আমি চেষ্টা করছি কিছু কিছু জিনিস যাতে একটু বুঝতে সহজ হয় এবং একটু যাতে ভিন্ন হয়। হ্যাঁ, জি ভাইয়া। ওকে, আশা করি নাম্বার 1 তোমরা পারবে মডেল। হ্যাঁ, আচ্ছা এখন আমরা 2 নাম্বার মডেলটা শিখব। নাম্বার 2, মডেল 2। মডেল 2 এর পাশে সুন্দর করে একটা ক্রস চিহ্ন দিয়ে দাও। ক্রস দিছো? জি ভাইয়া। ভাই এটা বই লিখলেন আবার কেন ক্রস দিলেন? হ্যাঁ, আলাউদ্দিন কি সুন্দর একটু চিন্তা করছে, উফ কেন এরকম হলো, কেন কেন এরকম হলো। আলাউদ্দিন কি সুন্দর কপাল একদম এরকম ভাঁজ পড়ে গেছে আলাউদ্দিনের টেনশনে, যে কেন এটা ক্রস দিয়ে দিলেন। মনে হয় আমি বুঝতে পেরেছি আলাউদ্দিন, কপালে ভাঁজ কি এই জন্য পড়ছে তোমার? জি ভাই, আমি ভাবলাম যে এটা মুখস্থ করে অর্ধেক এক লাইন করে আলাইছি। আচ্ছা, তুমি এক লাইন মুখস্থ করে বলছো মানে যাতে আগে বলতে পারো, ঠিক না? জি ভাই, বাকি দিয়ে দিলেন। অতিরিক্ত পড়া যাবে না। আমার আগের থেকে আমি যেদিন ক্লাসে আগে আইতাম সারা দিন দেরি করে আইতাম। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। মডেল 3 তে অনেকটা অংশ প্রথমটার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দেখো, ইট ইজ নোটিফাইড দ্যাট টুমরো ইজ দ্য 16 মে। এতটুকু কিন্তু সেম, তার মানে এক লাইন আমাদের মিল পেয়ে গেছি। তারপর হচ্ছে নেম অফ ইনস্টিটিউশন, এখানে একটা প্রতিষ্ঠানের নাম হবে। এই মুহূর্তে আমরা ধরে নিচ্ছি মঈন একাডেমি, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া গভর্নমেন্ট কলেজ, কুমিল্লা গভর্নমেন্ট ওমেন্স কলেজ, কুমিল্লা গভর্নমেন্ট কলেজ, কুমিল্লা অযোধ্যাহ কলেজ, কুমিল্লা ডট ডট কলেজ, অর্থাৎ যারা অন্যান্য কলেজে পড়ো। হ্যাঁ, ডট ডট কলেজ, দ্যাট মিনস বাংলাদেশের সকল কলেজ। কেউ রাগ করার দরকার নাই। হ্যাঁ, আচ্ছা, কেউ রেদন আহমেদ থাকতে পারো, কেউ চান্দিনা মহিলা কলেজ থাকতে পারো, যেমন সজীব আছে নরসিংদী কলেজ থেকে,
তারপর হচ্ছে শান্ত, নাইম, শাহাদাত আছে নোয়াখালী থেকে। সো তাদের কথা না বললে ওরা রাগ করতে পারে। সো যে কোনো কলেজের নাম, যে কোনো প্রতিষ্ঠানের নাম হবে, সেটা প্রশ্ন বলে দিবে আমরা এখানে কি লিখবো। কখনো ব্যাংক হবে, কখনো এনজিও হবে, কখনো স্কুল হবে, কখনো ডিপার্টমেন্ট হবে, কখনো কলেজ হবে। ওকে, তাহলে আমরা বলি এই মুহূর্তে যে মঈন একাডেমি ইজ গোয়িং টু বি ক্লোজড। মঈন একাডেমি তো অটোমেটিক্যালি বলবে না যে আগামী দিন থেকে বন্ধ। মঈন একাডেমির কর্তৃপক্ষ এবং ওই কর্তৃপক্ষই বলবে যে আগামী দিন অর্থাৎ আগামী রবিবার 21শে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে তোমাদের কোচিং বন্ধ থাকবে মনে করো। ঠিক আছে, তাহলে কেন বন্ধ থাকবে? 21শে ফেব্রুয়ারি কারণে বন্ধ থাকবে। তাহলে মঈন একাডেমি ইজ গোয়িং টু বি ক্লোজড। মঈন একাডেমি বন্ধ হতে যাচ্ছে, বন্ধ হতে যাচ্ছে। ভিক্টোরিয়া কলেজ বন্ধ হতে যাচ্ছে, গভর্নমেন্ট কলেজ বন্ধ হতে যাচ্ছে বিকজ অফ সাম রিজন, কিছু কারণের জন্য। বিকজ অফ সাম রিজন, কিছু কারণের জন্য। এখন প্রশ্ন করতে পারো ভাইয়া বিকজ অফ সাম রিজন কেন দিলেন? প্রশ্নের মধ্যে কি কোনো কারণের কথা উল্লেখ থাকে না? অবশ্যই থাকে, অবশ্যই থাকে। হয়তো বলবে যে 16ই ডিসেম্বর উপলক্ষে বন্ধ থাকবে, বিজয় দিবস উপলক্ষে বন্ধ থাকবে, 21শে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে বন্ধ থাকবে, অথবা তোমাদের শিক্ষক অসুস্থ সেই জন্য বন্ধ থাকবে, ঈদ মিলাদুন নবীর কারণে বন্ধ থাকতে পারে, ঈদ উল ফিতরের কারণে বন্ধ থাকতে পারে, ঈদ উল আজহার কারণে বন্ধ থাকতে পারে, অথবা বাংলাদেশের যেই কোনো ধরনের সরকারি ছুটির কারণেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকতে পারে। নাম্বার 1। অথবা ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাস চলছে সেই জন্য সেকেন্ড ইয়ারের ক্লাস বন্ধ থাকবে, অথবা ফার্স্ট ইয়ারের পরীক্ষা চলছে সেই জন্য সেকেন্ড ইয়ারের ক্লাস বন্ধ থাকবে। যাই হোক, প্রশ্নের মধ্যেই উল্লেখ দেওয়া থাকবে যে ভিক্টোরিয়া কলেজ 21 তারিখ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বন্ধ থাকতে যাচ্ছে। এই হচ্ছে বিষয়। তাহলে সাম রিজন কেন দিলেন? একটা কারণ বলে দেন না। আমরা তো এটা সূত্র শিখছি, a প্লাস বি হোল স্কয়ারের জায়গায় আমরা ইচ্ছা করলে x প্লাস ওয়াই হোল স্কয়ার লিখতে পারি, m প্লাস n হোল স্কয়ার লিখতে পারি, ঠিক না? সো এখানে সাম রিজনের জায়গায় পরীক্ষায় যে কোশ্চেন গুলো থাকবে সেই অংশটা আমরা এখানে লিখে দিব। ঠিক আছে, ওকে ফাইন। কি লিখবো আমরা যখন একটু পরে এক্সারসাইজ করব তখনই আমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে কি কি হতে পারে এই জায়গায়। এন্ড এবং বন্ধ হলেই তো হবে না, ভিক্টোরিয়া কলেজ তো খুলবে নিশ্চয়ই, ঠিক না? তাহলে এখানে আমরা লিখবো নেম অফ ইনস্টিটিউশনে যে মঈন একাডেমি অথবা কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ উইল বি ওপেন্ড খোলা হবে, উইল বি ওপেন খোলা হবে। যেভাবে ভিক্টোরিয়া কলেজ নিজে নিজে বন্ধ হতে পারে না সেভাবে নিজে নিজে খুলতেও পারে না। যারা দায়িত্বে আছেন কর্তৃপক্ষ ওনারাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ দিবেন, ওনারাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলবেন। উইল বি ওপেন খোলা হবে উইদিন সাম ডেজ কিছুদিনের মধ্যে। স্পেসিফিক ভাবে আমরা এখানে ডেট লিখি নাই। বলতে পারো ভাইয়া এটা কেন লিখলেন না? নোটিশের মধ্যে তো দেওয়া আছে শুধুমাত্র 21শে ফেব্রুয়ারি বন্ধ থাকবে, শুধুমাত্র 21শে ফেব্রুয়ারি বন্ধ থাকবে। স্পেসিফিক ভাবে যদি একদিনের কথা বলে তাহলে আমরা এখানে ডেটের কথা বলবো যে এত তারিখ থেকে এত তারিখ বন্ধ থাকবে। যদি প্রশ্নের মধ্যে কোনো তারিখের কথা উল্লেখ না থাকে তাহলে আমরা বলবো যে উইদিন সাম ডেজ কিছুদিনের মধ্যেই খোলা হবে, কিছুদিনের মধ্যে খোলা হবে। কবে খোলা হবে জানি না। কিছুদিন বলতে যেমন এখন যেভাবে বন্ধ থাকছে আগামী 14 তারিখ পর্যন্ত, আবার 28 তারিখ পর্যন্ত, আবার বাড়বে, এরকম হতে পারে। কথা কি বুঝে গেছে ভাইয়া? এই জায়গাতে একটু একটু না বুঝতে পারিনি, একটা প্রশ্ন দিয়ে যদি আপনি বুঝাই দিতেন তারিখের বিষয়টা ক্লিয়ার হবে। একটু পরেই সে বিষয়গুলো আসবে। হ্যাঁ, মাথায় রাখবে তোমরা প্রশ্নগুলো। প্রশ্ন কিন্তু আমিই করছি কিন্তু। ওকে, আচ্ছা। তার পরবর্তীতে আসো, দ্যাট ইজ ওয়েস্ট, যা হয় ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা। কি ছিল? দ্যাট ইজ উইশড, যা হয় ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা। দ্যাট ইজ উইশড অফ অল পিপল, সকল মানুষের, ওয়ার্কার্স শ্রমিকদের, স্টুডেন্টস ছাত্রছাত্রীদের, সার্ভিস হোল্ডার্স এবং হচ্ছে সরকারি চাকরিজীবীদের, অফিসারদের। ভাই আমরা এখানে কোনটা লিখবো? আমরা যেহেতু স্টুডেন্ট আমরা এখানে স্টুডেন্ট লিখবো। যদি প্রশ্নের মধ্যে দেওয়া থাকে যে কলেজ তাহলে হবে স্টুডেন্ট। প্রশ্নের মধ্যে যদি দেওয়া থাকে যে আওয়ার অফিস অথবা আওয়ার ব্যাংক তাহলে আমরা এখানে লিখবো অফিসার্স। যদি থাকে যে কোনো একটা গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন তাহলে আমরা বলবো সার্ভিস হোল্ডার। যদি কোনো গার্মেন্টস সেকশন হয় তখন আমরা লিখবো ওয়ার্কার্স। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভাইয়া মনে করেন আমি ধরতেই পারলাম না এটা কি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাকি বিজনেস প্রতিষ্ঠান নাকি গার্মেন্টস নাকি ব্যাংক কি নাকি আমি ধরতেই পারলাম না, তখন কি হবে? একটা প্রশ্ন আসে না, তখন কি হবে ভাইয়া? আচ্ছা
নতুনদের মধ্যে কে আছো? আলাউদ্দিন, প্রশ্ন আসে কিনা যে তখন কি হবে? জি ভাইয়া। আচ্ছা, তখন হবে অফ অল পিপল। যদি গার্মেন্টস হয় লিখবা ওয়ার্কার্স, যদি কলেজ হয় তাহলে লিখবি স্টুডেন্টস, যদি গভর্নমেন্ট কোনো ইনস্টিটিউশন হয় সার্ভিস হোল্ডার, কোনো প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন হলে লিখবা অফিসার্স। এখন মনে করো কিছুই ধরতে পারলা না, তাহলে লিখবা পিপল, কারণ জনগণের মধ্যে ওয়ার্কার্স আছে, জনগণের মধ্যে ছাত্রছাত্রী আছে, জনগণের মধ্যে আছে অফিসার্স, জনগণের মধ্যে আছে সার্ভিস হোল্ডার, জনগণের মধ্যে আছে ডট 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 সবকিছুই, অর্থাৎ মানুষের মধ্যেই সবকিছু আছে। সো অটোমেটিক্যালি অনেকগুলো আনসার এখানে চলে গেল, অর্থাৎ কোনো ধরনের সুযোগ নাই আনসার মিস করার। আশা করি বুঝতে পেরেছো। 3 মিনিট সময় দিলাম, সবাই একটু মুখস্থ করো, 3 মিনিট সময় দিলাম, এবং কারা কারা অলরেডি বলতে পারবে সেটাও আমাকে বলবে। জি ভাইয়া, আমরা তো ঠিকই হাত তুলি, আপনি তো পড়াটা জিজ্ঞেস করেন আমাদেরকে, এটা না দুঃখ আমাদের, একটু থাকবেই। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তানিয়া আপু বলেন। It is notified that tomorrow is the 16th May. Moin Academy is going to be closed because of some reasons, and Moin Academy will be opened within some days. That is wished wished of all students. Great. Thank you. রাকিবা বলো, রাকিবা। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি রাকিবা বলো। It is notified that tomorrow is the 16th May. Moin Academy is going to be closed because of some reasons and will be opened within some days. That is wish of our students. Good, mashallah. তামান্না বলো। It is notified that tomorrow is the 16th May. Moin Academy is going to be closed because of some reason, and Moin Academy will be opened within some days. That is wished of all students. Mashallah, good. সালমা আপু বলো। জি ভাইয়া, it is notified that tomorrow is the 17th February. Kumilla Victoria Government College is going to be closed due to some reasons, and Kumilla Victoria College will be opened within some days. That is wished of all students. Good, mashallah. Thank you. জিহান আক্তার বলেন। It is notified that tomorrow is the 6th May. Victoria College is going to be closed because of some reasons, and Victoria College will be opened within some days. That wished of all the students. Good. রাব্বি বলো, রাব্বি বলো। Thank you জিহান। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, রাব্বি বলো। It is notified that tomorrow is the 16th May. Victoria College is going to be closed because of some reasons. Victoria College will be opened within some days. That is wished all of students. Good. শাওন বলো, শাওন। It is notified that tomorrow is শাওন আওয়াজ হচ্ছে? আচ্ছা একটু পরে জিজ্ঞেস করছি। মুনিয়া বলো। জি ভাইয়া। It is notified that tomorrow is the 16th May. Kumilla Victoria College is going to be closed because of some reason, and Kumilla Victoria College will be opened within some days. That is wished of all students. Good. নাইমা বলো, নাইমা। আমি পড়া কইতাম লাগবে না তোমার কাছে।
It is notified that tomorrow is the 16th May. Moin Academy is going to be closed because of some reasons, and Moin Academy will be opened within some days. That is wished of all students. Good, thank you. Nabila বলো। It is notified that tomorrow is the 16th May. Moin Academy is going to be closed because of some days, and Moin Academy will be opened within some days. That is wished of all students. Good. মাহবুবা আপু, আচ্ছা আপনাদের অডিওটা যেহেতু ভিডিওটা অফ, আপনারা হয়তো দেখেও বলতে পারেন, সেজন্য পড়া জিজ্ঞেস করছি না। হ্যাঁ, আমি দেখছি যে আপনার হাত তুলেছেন পড়া বলার জন্য। তৃষা বলো। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম। It is notified that tomorrow is 16 May. Moin Academy is going to be closed because of some reason, and Moin Academy will be opened within some days. That is wish of all students. Good, thank you. শাওন বলো। শাওন। It is notified that tomorrow is 17 February. Moin Academy is going to close because of some reason. Moin Academy will be opened within some days. Some days, that is wished all students. That is wished of all students. Thank you. Good. হাসান বলো। হাসান। হাসান বলো। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হাসান ভালো আছো? জি ভাইয়া, ভালো আছেন আপনি? ওকে, হ্যালো। জি ভালো আছে। হাসান বলো। It is notified that tomorrow is the 16 May. Moin Academy is going to be closed because of some reason. Moin Academy আসছে না। আমরা এতক্ষণ ধরে কি শিখলাম, কেন শিখলাম এই অংশগুলো? ভাই আপনাদের সাবজেক্টের কথা বললেন, প্রতিষ্ঠানের কথা বললেন, এগুলো কেন বললেন? প্রতিষ্ঠান বলতে আসলে কি বোঝাতে যাচ্ছেন? দুইটা কোশ্চেন দিয়ে আমাদেরকে একটু বোঝান। সো সালমা, আমাদের নেক্সট কোশ্চেনটা তুমি আমাকে একটু বলো। জি ভাইয়া। বলো। 2 নাম্বার হচ্ছে পরীক্ষায় কেমন প্রশ্ন আসতে পারে। পরীক্ষায় কেমন প্রশ্ন আসতে পারে? ওকে ফাইন। তারপরে কোশ্চেনটা। পরীক্ষার জন্য 3টি কি যথেষ্ট? আচ্ছা, 3টাই যথেষ্ট। এখন দেখতেছি 2টাই যথেষ্ট। হ্যাঁ, তারপর। কোন মডেলগুলো সাবজেক্ট কি কি? আচ্ছা, মডেল এই 3টি মডেলের সাবজেক্টগুলো কি কি হতে পারে? বিষয়টা এরকম না? জি ভাইয়া। ওকে, আর কোশ্চেন কি আছে? এই 3টি মডেলের কি বাহির থেকে আসতে পারে? আসার সুযোগ নাই এই মুহূর্তের জন্য আপাতত। হ্যাঁ, তবে করোনা ভাইরাস রিলেটেড কোনো নোটিশ যদি আসে সেটা আমরা লিখে দিব। হ্যাঁ, জি। ওকে, তাহলে আমরা জানবো যে মডেল 1 দিয়ে কোন কোন সাবজেক্টগুলো আমরা শিখবো, মডেল 2 দিয়ে কোন কোন সাবজেক্টগুলো শিখবো, মডেল 3 দিয়ে কোন কোন সাবজেক্টগুলো শিখবো। নাম্বার 1, মডেল 1 সাবজেক্টগুলো একটু দেখো। স্টাডি ট্যুর আছে না সালমা? জি ভাইয়া। ওকে, যারা শব্দের অর্থগুলো পারো না তোমরা একটু লিখে ফেলবে। স্টাডি ট্যুর, শিক্ষা সফর। স্টাডি ট্যুর, শিক্ষা সফর। আবার অনেকে কি স্টাডি ট্যুর শব্দটা তো জানে, তারপর আবার লিখে কি দরকার। কি দরকার। আচ্ছা, যেমন সৌমিত্রা আপু লিখতেছিল, হ্যাঁ কি তাড়াতাড়ি কলম লিখতেই হবে এখন। আমি কি ঠিক বলছি সৌমিত্রা আপু? অনেস্টলি বলবেন। হ্যাঁ, আমি ভাবছি সবাই কি বলছেন তাই আমিও। আচ্ছা, মানে খাতা কলম নিয়ে রেডি, এখনই লিখতেছেন শিক্ষা সফর, ঠিক না? আচ্ছা, স্বীকার করলে অসুবিধা নাই। বিষয়টা হচ্ছে যেটা দরকার সেটা লিখবে। স্টাডি ট্যুর, শিক্ষা সফর, অ্যারেঞ্জ আয়োজন করা।
অ্যারেঞ্জ আয়োজন করা, অবজার্ভ উদযাপন করা, অবজার্ভ উদযাপন করা, অবজার্ভ উদযাপন করা, পালন করা। কন্ডোলেন্স বিদায় আত্মার মাগফিরাতের জন্য যে দোয়ার আয়োজনটা আমরা করি সেটাকে কন্ডোলেন্স বলা হয়। বিভিন্ন অকেশনে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়, দোয়ার আয়োজন করা, সেটাকে কন্ডোলেন্স বলা হয়। ইনভাইটিং আমন্ত্রণ, ইনভাইটিং আমন্ত্রণ করা, ইনভাইটিং আমরা বলি না দোস্ত তুমি আমাকে ইনভাইট করা উচিত ছিল, কেন আমাকে ইনভাইট করো না? ইনভাইটেশন কার্ড বলি, ইনভাইটেশন কার্ড, ইনভাইট আমন্ত্রণ। অর্গানাইজ, অর্গানাইজ আয়োজন করা। স্টাডি ট্যুরটা না ভালো অর্গানাইজ করতে পারে না মঈন ভাই, হ্যাঁ ভালো মঈন ভাই স্টাডি ট্যুরটা ভালো অর্গানাইজ করতে পারেন, অথবা মঈন ভাই স্টাডি ট্যুরটা ভালো অর্গানাইজ করতে পেরেছে। পিকনিক, পিকনিক বনভোজন যেটাকে আমরা বলি পিকনিক। অ্যাটেন্ড, অ্যাটেন্ড, অ্যাটেন্ড অংশগ্রহণ করা, অ্যাটেন্ড অংশগ্রহণ করা। হোল্ড, হোল্ড সংগঠিত হওয়া, অনুষ্ঠিত হওয়া, হোল্ড সংগঠিত হওয়া, অনুষ্ঠিত হওয়া। 2 নম্বর সাবজেক্টের মডেল হচ্ছে ডে, 2 নম্বর সাবজেক্টের মডেল হচ্ছে ডে, শুধুমাত্র একটা দিবস, যে কোনো দিবস, ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে, মাদার্স ডে, ফাদার্স ডে, ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে, তারপর হচ্ছে ভিক্টোরি ডে, এই ধরনের দিবসগুলো। 3 নাম্বার হচ্ছে ক্লোজ অর সাসপেন্ড, ক্লোজ অর সাসপেন্ড। যদি কোনো কোশ্চেনের মধ্যে ক্লোজ থাকে অথবা সাসপেন্ড থাকে তাহলে ধরে নিবে এটা মডেল 3, মডেল 3। যদি দিবস রিলেটেড থাকে তাহলে মডেল 2, যদি দিবস আর ক্লোজ আর সাসপেন্ড না থাকে তাহলে মডেল 1। কথা কি ক্লিয়ার? অর্থাৎ 2 আর 3 না হলে 1 হবে, 2 আর 3 না হলে 1 হবে। ওকে, তাহলে ক্লোজ এন্ড সাসপেন্ড এই দুইটা বিষয় যদি থাকে তাহলে আমরা ধরে নিব 3 নাম্বার। এখানে আরেকটা সাবজেক্ট লিখে রাখো নট টু, নট টু যদি থাকে মানে নেগেটিভ কোনো কিছু উল্লেখ থাকলে সেটাও আমরা 3 নাম্বারে ধরে নিব। নট, নট অথবা নো, নট অথবা নো, নট অথবা নো, এই ধরনের কোনো যদি নেগেটিভ এক্সপেকটেশন যদি থাকে তখন আমরা এটাকে 3 নাম্বার মডেলে ধরবো। সালমা যদি তুমি সাবজেক্টগুলো একবার দেখে দেখে পড়তে, 1 নাম্বার মডেল, 2 নাম্বার মডেল, 3 নাম্বার মডেল। জি ভাইয়া, 1 নাম্বার মডেলের সাবজেক্ট গুলো হচ্ছে স্টাডি ট্যুর, বাংলা অর্থ বলবো? না না না, শুধু তাড়াতাড়ি একটু পড়ে ফেলো। জি ভাইয়া, স্টাডি ট্যুর, অ্যারেঞ্জ, অবজার্ভ, কন্ডোলেন্স, ইনভাইটিং, অর্গানাইজ, পিকনিক, অ্যাটেন্ড, হোল্ড। মডেল 2 ডে। মডেল 3 ক্লোজ, সাসপেন্ড, নট অর নো, নেগেটিভ অর্থ বোঝালে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবাই কি বুঝতে পেরেছো? সবাই এই সাবজেক্টগুলো জেনে আমাদের কি হবে, আমরা কিভাবে বুঝবো যে এগুলো পরীক্ষায় আসলে কিভাবে আমাদেরকে প্রেজেন্ট করতে হবে, ঠিক আছে? ওকে।